नमस्कार। आज साहित्य सफरजिया तरफ विगत वर्ष 2025 की विदाय दिया होची। ए अवसर रे 2025 रो स्मृति के रोमंथन करा हबो। ता सहित आगामी नवा वर्ष को स्वागत करिया पय आज रे कार्यक्रम साहित्य सफरजिया तरफ करा जायछि। एथिरे साहित्य सफरजिया सभापति श्रीयुक्त विधुभूषण महांती महोदय उपस्थित अछंती एवं आम गहण उपस्थित अछंती डॉक्टर सुभाष चंद्र विश्वास जी की साहित्य सफरजियार मुख्य संपादक तथा वरिष्ठ शिक्षाविद एवं कवि पल्ली प्रतिभा परिषद सभापति श्रीयुक्त चैतन्य कुमार राउत महोदय तथा पल्ली प्रतिभा संपादिका एवं कवयित्री साहित्य सफरजियार संयोजिका श्रीमती गीतांजलि पृष्टि महोदया उपस्थित अछंती आज कार्यक्रम रे। वर्तमान समस्ते समस्त शुभेच्छा वार्ता कहिबे। मु सभापति महोदय को अनुरोध करबी से नववर्ष उपलक्षे तांकर शुभेच्छा वार्ता दियन। नमस्कार। हमर मु आज साहित्य सफरजियार समस्त को उपस्थित समस्त व्यक्ति मान को सम्मान जनाऊँ। साहित्य सफरजियार नूतन पंथा आम 26 आरंभ करूँ। विगत वर्ष को विदाय दौची। साहित्य सफरजिया पुणी एमती समस्त को नहीं आम साहित्य प्रेमी मान को नहीं ओडिशा तथा ओडिशार बाहर को विकास करूँ। ओडियार समृद्धि हो। मुझे कही मोर वक्तव्य शेष कर। नमस्कार, जय जगन्नाथ। मु पल्ली प्रतिभार संपादिका श्रीमती गीतांजलि पृष्टि आज साहित्य सफरजियार ये कार्यक्रम रे मु उपस्थित अच्छी। साहित्य सफरजिया आम अंचल एक अग्रणी अनुष्ठान भाषा साहित्यर विकास उन्नति निमंते अनेक कार्यक्रम से करुछंती। तांकर प्रतिष्ठाता संपादक आमर डॉक्टर कमलाकांत नायक जे वृत्ति रे डाक्तर हेले मध्य प्रवृत्ति रे जने विशिष्ट साहित्यिक। तेणु तांकर उद्यम रे ए अंचल रे अनेक साहित्यिक मान को सृष्टि करा जाउछि। भाषा साहित्यर विकास पाई कि जेते गुडे कार्यक्रम करा जाउछि से कार्यक्रम रे बहुत दूर दूरांतरु साहित्यिक मान आसके उपस्थित होउछंती। जहा फल गोटे साहित्यर माहौल सृष्टि होउछि। आ से साहित्यर माहौल ले आमे समस्त किछि आनंद पाइबा सहित आम भाषा साहित्य को उन्नति करिवारे अग्रगति करूछु। आज माने एबे हमर सरी जाउछि 2025 मसिया जोटा कि अनेक स्मृति और विस्मृति भी नहीं आम सहित अच्छी। बहुत घटना दुर्घटना भितर घटी जाइछि। एबे हमें आसंता काली को हमें स्वागत करूछु। आसंता काली होछि इंग्राजी नववर्ष 2026। ये 2026 मसिया गोटे वर्ष चली गला। एमती 365 दिन है कि एमती प्रति वर्ष चली जिवो। पुणी नुआ आसुथिबो। आमे पुराणा सहित रहिथिले पुराणा को विदाय दबु पुणी नुआ को स्वागत करिवु। से इंग्राजी नववर्ष उपलक्षे साहित्य सफरजिया तरफरु मु यार समस्त जो मैंने अच्छा साहित्यिक अच्छा सभ्य सभ्य अच्छा से ढेर सारा शुभेच्छा ज्ञापन करुच्ची, अभिनंदन जनाऊँगी, प्रणाम जनाऊँगी। केमती से चलापथ कुसुमित हो आम ओडिशार भाषा साहित्यर उन्नति घटू, वाणी भंडार समृद्धि हो, एतिकी ज्ञापन करुच्ची। धन्यवाद। नमस्कार, जय जगन्नाथ। साहित्य सफरजिया तरफ आज विशेष कार्यक्रम। गत वर्ष साहित्य सफरजिया बहुविध कार्यक्रम करिछि। आगामी सारस्वत साधक मान कि भाव में साहित्य से भल रचना करेंगे और नूतन दिग्दर्शन देवे, समाज को वार्ता देवे, ए संपर्क में आम आम अनुष्ठान तरफ कार्यक्रम आम जारी रखीचु। साहित्य हूँ भाव प्रकाशर भाषा से भाव प्रकाशर माध्यम। भाषा जो प्रकाश हुए गोलक धड़ कहती जे ता आखिर मौन भाषा प्रकाशिला केते गोपन कहानी केते जे गोपन आशा। अनेक कथा कहे साहित्य। गत कथा तो गलानी, आगामी आमे जानिने मान धरे आमे बंचिबा। सेतमे इंग्रेजी रे कहा जाय एक्ट एक्ट इन द लिविंग प्रेजेंट। वर्तमान को आम धरे बंचिबा सब समय। तेणु आगामी वर्ष सुख और समृद्धि वर्ष हो, यही आम साहित्य सफरजियार वार्ता। नमस्कार, मु चैतन्य राउत साहित्य सफरजियार जने आजीवन सभ्य। साहित्य सफरजिया कहले अधिकांश लोक तार अर्थ जान नथिबे। सफरजियार अर्थ मोर पूजा करवा।
ଇଂରାଜନ ଯାହା ହେଉ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାହିତ୍ୟ ସପର୍ଯ୍ୟା ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଦେଇ ବହୁ ସାରସ୍ୱତ ସାଧନାରେ ବ୍ରତୀ ଅଛି। ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିକଟରେ ସେ ଭାବାଞ୍ଜଳି ନାମକ ଗୋଟେ ପତ୍ରିକା ତାର ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭବନରେ ବହୁ ଭବ୍ୟ ଆଡମ୍ବରରେ। ଆଜି ନୂତନ ବର୍ଷକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବୈଠକ ଚାଲିଛି, ଆମର ପୁରୁଣା ବର୍ଷ ଚାଲିଯିବ, ଆଗାମୀ 2026କୁ ଆମେ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଆଶା ରଖିବା ଯେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହେଉ, ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେଉ, ଏହି କାମନା କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ନବବର୍ଷ ଶୁଭଦାୟକ ହେଉ, ଏହା ଏତିକି କାମନା କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନବବର୍ଷରେ ଉନ୍ମାନତା ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। 2026 ମସିହା ନୂତନ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟ ସପର୍ଯ୍ୟାର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ଓ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ଜଣାଇଛି। ଆଗାମୀ ନୂଆବର୍ଷ 2026 ଆମର ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁକି ଶୁଭଙ୍କର ହେଉ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଖୁସିରେ କାଳାତିପାତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭାତୃଭାବ ଜାତ ହେଉ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖି ଏହି ବିଶ୍ୱକୁ ନୂଆ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଭାରତ ତଥା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁକି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶିରରେ ଝରନ୍ତୁ। ଭାଷାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଷାର ଯେଉଁ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା ନ ହୋଇପାରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସମାଜରେ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତ ସାହିତ୍ୟ ଭାଷାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବ ଏବଂ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ସମାଜରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ, ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କବିତା ପୁସ୍ତକ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିଛୁ, ଯାହାର ନାମ ଭାବାଞ୍ଜଳି। ଆଜିର ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ସାହିତ୍ୟ ସପର୍ଯ୍ୟାର ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ କବି କବୟିତ୍ରୀ ତଥା ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭାବାଞ୍ଜଳି ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ସାର୍, ନବବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରେ କି ସାହିତ୍ୟର ଦିଗନ୍ତ ପ୍ରସାରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାହିତ୍ୟ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ଆପଣ ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଥିବେ କରୋନା ପରଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କେମିତି ଅଛି, ଆଉ କେମିତି ହେଲେ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିବ ବୋଲି ଆପଣ ଆଶା କରନ୍ତି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହିବେ? ସାହିତ୍ୟ ଅତୀତର ସାହିତ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗର ଥିଲା, ଦରବାରୀ ସାହିତ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସାହିତ୍ୟ ସର୍ବଜନ ବିଦିତ ଏବଂ ଭାଷା ସାବଲୀଳ ରହୁଛି। ସାହିତ୍ୟିକ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରଚନା ସବୁ ଆସୁଛି, ସେ ସାବଲୀଳ ସୁନ୍ଦର ସାବଲୀଳ ଭାଷାରେ ସାହିତ୍ୟ କବିତା ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ବିଦିତ ହେଇପାରୁଛି। ଆଉ ସାହିତ୍ୟ ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଲେ କରୋନା ପରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ତା ନୁହଁ। କରୋନା ପରେ ସାହିତ୍ୟ ଆହୁରି ଅଧିକା ସବଳ ହେଇଛି, ଅଧିକା ସୃଷ୍ଟି ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ଉନ୍ନତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ସାହିତ୍ୟିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସାହିତ୍ୟିକ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହିତ ସାହିତ୍ୟାନରେ କି ମଣିଷ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ କବିତା ପାଠ କରିବା କି ଓଡ଼ିଆ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବା, ଯେଉଁ ପାଠକ ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ଏଇଟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଆହୁରି ସମୃଦ୍ଧ ହେବ, ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ। ଯେ ପୂର୍ବରୁ ସାହିତ୍ୟ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗରେ ଆମର ତାଳପତ୍ର ପୋଥିରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳର ଉନ୍ନତି ଘଟିଛି ତେଣୁ ବହି ଆଉ ବହି ପରେ ପରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଉନ୍ନତି ଘଟିକିରି ଅନଲାଇନ ପୋର୍ଟାଲରେ ଏସବୁ ଉପଲବ୍ଧ ବହୁତ ସାହିତ୍ୟ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ଫାଇଦା ପାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଟିକେ ପାଠକ ସଂଖ୍ୟା କମି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଧାରାରେ ସାହିତ୍ୟିକ ବାହାରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଧାରାରେ ପାଠକ ନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ବହି ଛପା ହେଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବହି ଗୁଡ଼େ ବହି ଛପା ହେଉଛି, ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପାଠକ ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ପାଠକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଆନ୍ତା ବା ସାହିତ୍ୟିକ ମାନେ ଟିକେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହିକି ପଢ଼ନ୍ତେ ତାହେଲେ ହୁଏତ ସେ ସାହିତ୍ୟଟା ଟିକେ ସମୃଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତା ବା ତାର ଭାଷାରେ ଟିକେ ଉନ୍ନତି ଆସନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ ଟିକେ ବିଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେହେତୁ ପାଠକ କମି ଯାଉଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର କମଳାକାନ୍ତ ନାୟକ ସାହିତ୍ୟ ସପର୍ଯ୍ୟାୟର ସ୍ରଷ୍ଟା। ସେ ଯେହେତୁ ବୃତ୍ତିରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର, ସାହିତ୍ୟକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟର ଯେହେତୁ ଅଭାବ, ବୃତ୍ତି ହେଉଛି ରୋଗୀ ସେବା କରିବା, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ଲେଖାଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ର କରିକି ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ଦେହରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ ଟିକେ ସମୟ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଏବେ ସେ ସେଇ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅର୍ଘ୍ୟ ଏ ଗୋଟିକ ଭାବାଞ୍ଜଳି, ଯାହାକୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ଭାବଟିକୁ ସେ ପାଇଛନ୍ତି ସେଇ ଭାବରେ ନବରସର କବିତା ସେଥିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛି। କେବଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କବିତା ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରସର କବିତା ଏଥିରେ କବିତା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ବହିଟି ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ସାର୍ ଗୋଟେ ପଦେ କହିବେ ଏ ଯୋଉ ଭାବାଞ୍ଜଳି ନାମକ ପୁସ୍ତକ ଆପଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ପୁସ୍ତକରେ କଣ କାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ କହିବେ? କାହା ଉପରେ ବେଶ କରି ଲେଖା ହେଇଛି? ଭାବାଞ୍ଜଳି କଲି ହଁ, ଏ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ମଣିଷ ସବୁ ଲୋକ ଭାବନା ଭିତରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏ ଯୋଉ ଭାବନା ସବୁ ଆମ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଙ୍କି ମାରେ, ସେ ଭାବନାର ସୃଷ୍ଟି ସବୁ କୋଉଠି? ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଭାବନା ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତେଣୁ ଯାହାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଭାବନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି ସେ ତାକୁ ସେଇ ଭାବନାରେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛି। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବନା ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସେ ଭାବନାକୁ ନେଇକିରି ଆମେ କିଛି କବିତା ତିଆରି କରୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯୋଉ କବିତା ଗୁଡାକ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ତେଣୁ ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଭାବନାର ସୃଷ୍ଟି, ସବୁ ଭାବର ଯିଏ ମୂଳ ଉତ୍ସ, ସେ ଭାବଗ୍ରାହୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଆମର ସବୁ ଭାବନା ଗୁଡିକୁ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଅଞ୍ଜଳି ଭରିକି ସମର୍ପଣ କରିଛୁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କବିତା ପୁସ୍ତକର ନାଁ ଟିକେ ଆମେ ଭାବାଞ୍ଜଳି ରଖିଛୁ। ସାର୍ ଏ ଯୋଉ ଭାବାଞ୍ଜଳି ନାମକ ପୁସ୍ତକରେ କଣ ଚେତନା, ଇଏ ଯେତେ କବିତା ଅଛି ସେଗୁଡିକ ସବୁ କଣ ଚେତନା ଧର୍ମୀ ମୂଳକ କବିତା ନା ଏଥିରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମନୋଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ କବିତା, ଚେତନା ଧର୍ମୀ କବିତା ଏବଂ ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନର କବିତା ଏସବୁ ରହିଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ କବିତା ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟିଆ କବିତା ଟିକେ ଶୁଣାଇ ଦଉଛି। ଭାରତୀୟ, ଏଇଟା ସାର୍ କାହା ଉପରେ ବେଶ କରି ହେଇଛି? ଏଇଟା ଭାରତ ଉପରେ ହେଇଛି। ଭାରତ କିଏ ଭାରତୀୟ ହେଇପାରିବ ତାରି ଉପରେ କବିତା। ଭାରତ ଭୂମିର ସନ୍ତାନ ମୁହିଁରେ ମୋ ଦେଶ ବିଶ୍ୱେ ମହାନ, ନୁହେଁରେ ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ, ନୁହେଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ମୁଁ ନୁହେଁ ମୁସଲମାନ, ବୁଦ୍ଧ ଜିନ ଶିଖ ନୁହେଁ ମୁଁ ଇସାଇ, ହରିଜନ ଗିରିଜନ, ଭାରତ ଭୂମିର ସନ୍ତାନ ମୁହିଁରେ ମୋ ଦେଶ ବିଶ୍ୱେ ମହାନ, ସତ୍ୟ ଅହିଂସାରେ ଗଢା ଦେଶ ମୋର, ସଭିଏ ଏଠି ସମାନ, ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଦିଅଇ ଆହ୍ୱାନ, ଏକ ଜାତି ଏକ ମନ, ସବୁ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯାର ଥାନ, ନୁହେଁ ସେ କିଛି ଆନ, ଜନ୍ମ ମାଟି ମୋର ସାରା ଜଗତରେ ସବୁଠାରୁ ମହିଆନ, ମୋର ଦେହ ମନ ଏକା ତାର ଦାନ, ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ତାଠୁ ହୀନ, ତା ଚରଣ ସେବା ଉଡାଇବା ଧ୍ୱଜା ତା ଲାଗି ବଳିଦାନ, ଜାତି ଭାରତୀୟ ନୀତିମ ଅହିଂସା ଆଦର୍ଶ ସତ୍ୟ ସ୍ଥାପନ, ଦୟା କ୍ଷମା ଶାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରେ ରହୁମତି, ମାନବିକତା ଆମ ଧର୍ମ। ବହୁତ ବଢିଆ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କର। ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ନତି କେମିତି ହବ ବୋଲି ଆପଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ମତ କଣ? ଅତୀତର ସାହିତ୍ୟ ଥିଲା ଦିଗନ୍ତ ବିସ୍ତାରୀ ଏବଂ ସେ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନେ ଇଂରେଜୀରେ କହନ୍ତି ଯୋଉ ହୋରାସିୟସ୍ ରିଡର ଥିଲେ, ସେମାନେ ପଢୁଥିଲେ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେମାନେ ମନସ୍କ ଥିଲେ। ଯାହା ଗୋଟାଏ କଥା ଗୀତାଞ୍ଜଳି ବାବୁ ମ୍ୟାଡାମ କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢିବା କମି ଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ପଢିବା କମି ଯାଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ଅମୃତ ଭଳି ବହି ବାହାରୁନି, ଆମର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ନୀଳଶୈଳ ଭଳି ବହି ବାହାରୁନି, ଆମର ଜିଅନ୍ତା ମଣିଷ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଥିଲା, ଆମର ଥିଲା ଦାନାପାଣି ଗୋପୀନାଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର, ସେମାନେ ଥିଲେ ମନସ୍କ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଚେତନାରେ ବୁଡ଼ିକି ରହୁଥିଲେ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଏତେ ଦ୍ରୁତ ଗତି ହେଇଛି ତା ଭିତରେ ଆମେ କେମିତି ଯିବୁ କବିତା ଶାସ୍ତ୍ର କେମିତି ପଢି ପଳେଇ ଆସିବୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ସମୟ ନିଜ ଭିତରେ ସମୟ ଦେଇଦେବୁ ସେଇଭଳି ଆମେ ମନସ୍କ ହେଇପାରୁନୁ ବୋଲି ସାହିତ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ହେଇପାରୁନାହିଁ ଯଦି ବା ହଉଛି ଆମେ ତାକୁ ପଢିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ସୁଯୋଗ ପାଉନୁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଥିଲେ ସାହିତ୍ୟ ମନସ୍କ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ପଥ ପୃଥବୀ ପଢିବାକୁ ଭାରି 10 ଥର ଇଚ୍ଛା ହବ ପଢିବାକୁ ମାୟାଧର ମାନସିଂହଙ୍କର ଯେତେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆପଣ ସେ ଏଭଳି ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଶବ୍ଦଟା ସବୁବେଳେ ଈଶ୍ୱର ପାଖକୁ ଯିବ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ବାଜା ବାଜୁଛି ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ନାଦ ବ୍ରହ୍ମ ଗୀତ ବୋଲା ଯାଉଛି ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ବଳାଘାତ ସୁରଲହର ବା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଶବ୍ଦ ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମର କମଳ ବାବୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଭାବାଞ୍ଜଳି ଥାଏ ମୁଇଁ ଜହିଁ ଆହେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ତୋଠାରେ ଥାଉ ମୋ ଲୟ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲୟ ରହିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଚେତନାଧର୍ମୀ ସାହିତ୍ୟ ହେଇପାରିବ ଜାତୀୟ ପ୍ରୀତି ହେଇପାରିବ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରୀତି ହେଇପାରିବ ପ୍ରେମ କବିତା ହେଇପାରିବ ଧର୍ମ କବିତା ହେଇପାରିବ ସ୍ୱାଭିମାନୀ କବିତା ହେଇପାରିବ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କବିତା ହେଇପାରିବ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ତାହେଲେ ଆମ ଆଖିକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କ ତୁଳନାରେ ପାଠକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ କମିବାରେ ଲାଗିଛି ସାର୍ ୟା ଉପରେ କଣ ମତ ଦେବେ ଠିକ ନା ଭୁଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ ଯଦି ଏଇଆ ହୁଏ ବା ଯଦି ଏଇଆ ହଉଛି ବୋଲି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପାଠକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କେମିତି ପାଇବ ଅର୍ଥାତ୍ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କ ରୁଚି କେମିତି ବଢିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ ମତ ଦେବେ ମୋ ମତରେ ପାଠକ ଆଉ ପ୍ରକାଶକ ଆଉ ଲେଖକ କବି ଏ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଧାରାରେ ନ ରହିଲେ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ କେବଳ ଖାଲି ଲେଖିଦେଲେ ଯେ ହେବନି ପାଠକ ନଥିବେ ଆଉ ଖାଲି ପ୍ରକାଶକ କରିଦେଲେ ଯେ ସାହିତ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ ତା ନୁହେଁ ତେଣୁ ତିନି ଜଣଙ୍କର ସହଯୋଗ ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଗୋଟିଏ ମତ ହେଉଛି ଆମେ ଲେଖିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରକାଶକଙ୍କର ଏବଂ ପାଠକଙ୍କର କେମିତି ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଚେଷ୍ଟା ଆପଣ ତ ବହୁତ ଅନୁଭବୀ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ କି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କବିତା ଭଲ ଭଲ ଖବର କାଗଜରେ ବାହାରିଛି ତେଣୁ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଯୁବ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନଙ୍କୁ କଣ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ଜଣେ ଭଲ କବିଟିଏ ହେବାକୁ ବା ଜଣେ ଭଲ ଲେଖକ ଲେଖିକାଟିଏ ହେବାକୁ ବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଲ କବିଟିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କଣ ରହିବ ପରାମର୍ଶ ମୁଁ ମୋର ଗୋଟେ ନିଜର ଅନୁଭୂତି କଥା କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆସିଛି ଯେ ଆମର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ଯେ ପାଠକର ଅଭାବ ହେଇଛି ପ୍ରକୃତରେ ପାଠକର ଅଭାବ ଘଟିଛି କହିବା ସତ୍ତ୍ୱ କିନ୍ତୁ ପାଠକ ବି ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଆଗ୍ରହ ଅଛି ଧରନ୍ତୁ ଏ ଭାବାଞ୍ଜଳି ବହି ଆମର ଉନ୍ମୋଚନ ହେଲା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭବନରେ କେତେ ଜଣ ଆଗ୍ରହୀ ଯେ ବହି କି ବହି ବାହାରିଲା ଆମକୁ ଖଣ୍ଡେ ବହି ଦେଲେନି କେତେ ଜଣ ମୋତେ ମାଗିଲେ ମୁଁ ବହି ବି ନେଇକରି ଦେଲି ସେମାନେ ପଢ଼ିଲେ ତାଙ୍କର ମତାମତ ବି ଦେଲେ ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମର 50% ଅଛନ୍ତି ପାଠକ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତିର କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଜଣେ ରାଇଟର ଆମ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିରରେ ଏବେ ମାଆଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ହେଉଥିଲା ମୁଁ ବସିଥିଲି ସେଠି ଜଣେ ଗୋଟେ ବହି ଭଗବତ ଗୀତା ଉପରେ ଜଣେ ରାଇଟର ସେଠି ମୋ ପାଖରେ ବସିଥିଲେ ମୋର ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇ ଆଶିଷ ପତି ମୋତେ ସେ ଗୋଟେ ବହି ଆଣିଦେଲା କହିଲା ଭାଇ ଏ ବହିଟା ଟିକେ ପଢ଼ିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେଠି ରାଇଟର ସେଠି ବସିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ସେ ବହିଟାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ପଢ଼ିଲି ପଢ଼ିକିରି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ମୁଁ ବୁଝିପାରିନଥିଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଠୁ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲି ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଏଇଟା ବୁଝିପାରୁନଥିଲି ଏଇଟା ସେ ରାଇଟର ବୁଝେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ପାଖରେ ମୋର ସେ ପାଠକ ବସିଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣି ସେ ମୁକେଇକିରି ହସିଲେ ଟିକେ ସେ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲେ ମୋତେ ସବୁ ଡାକିଲେ କହିଲେ ମୁଁ ଏତେ ଖୁସି ଯେ ମୋର ବହିଟା ଯେଉଁ ଲେଖିଛି ଯେ ସେଇଟା ସାର୍ଥକ ହେଇଗଲା ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ସାର୍ ନା ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଢ଼ିକିରି ବହିର ମତାମତ ମୋତେ ଦେଇଦେଲେ ତେଣୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ତା ପରଦିନ ସେ ମୋତେ ଗୋଟେ ବହି ଆଣିଦେଲେ ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଆପଣ ବହିର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ନା ମୂଲ୍ୟ ମୋତେ କାଲି ଆପଣ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି
ମୋ ବହିଟା ପଢ଼ି ତାର ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଲେଖିବାର ଯେଉଁ ସାର୍ଥକତା କାଲି ମୋର ପୂରଣ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଆମର ଇଏ ହେଲା ଯେ ଜଣେ ରାଇଟର କବି ହଉ ଲେଖା ହଉ ସେମାନେ ସେ ବହୁତ ଏଇ ସାର୍ କମଳା ବାବୁଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ସେ ବହୁତ ଦିନ ଧରିକିରି ତାଙ୍କର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲା ଭିତରେ ମୁଁ ବି କାବା ହେଇଗଲି ସେ ଏତେ କେବେ କେମିତି ଲେଖିଲେ। ତେଣୁ ତାରି ଭିତରେ ସେ ପଦେ ପଦେ ମୁଁ ଭାବେ ବୋଧେ ରାତିରେ ବସି ଲେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏତେ ଗୁଡ଼ା କବିତା ସେ ରଖିକି ଷ୍ଟକ୍ ରଖିକି ବହି ବାହାର କଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ବହିଟି ବି ପଢ଼ିଲି। ବହିରେ ସବୁ ସମାଜର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଭିତରେ ରହିଛି। ତା ଭିତରେ ଆମର ପିଲାମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେମିତି ଯତ୍ନ ନେବେ, ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ କେମିତି ଆଦର୍ଶ ପିଲା ହେବେ, ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବେ, ସମାଜରେ ଚଳିବେ, ଚାକିରି କରିସାରିକିରି ତାଙ୍କର କ'ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ସମାଜରେ, ଏ ବହି ଭିତରେ ସବୁ ମୁଁ ଯାହା ପଢ଼ିଲି ସବୁ ସ୍ତରକୁ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ କରିକି ବହିଟି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଗ ଯଦି ସମସ୍ତେ ନେଇ ପଢ଼ନ୍ତେ ତାହେଲେ ସମାଜରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତା। ତେଣୁ ପାଠକ କଥା ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା? ଆମେ ବହି ନେଇ ଦେବା, ଆମେ କହିବା ପଢ଼ ମତାମତ ଦିଅ, ଆଉ କ'ଣ ଏତିକି। ଆଉ ସବୁ ସାର୍ ଯେଉଁମାନେ କହିଲେ ଏଥିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କଲେ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କ ତୁଳନାରେ ପାଠକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ମତ କ'ଣ ଯେ ପାଠକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ? ବାସ୍ତବିକ ଆଜିକାଲି ସମାଜରେ ଲେଖକ ଅପେକ୍ଷା ପାଠକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିଛି। ତଥାପି ସାହିତ୍ୟର ଧ୍ୱଜା ଯେମିତି ଉଡ଼ିବା କଥା ଉଡ଼ୁଛି। ମାନେ ପୁରାତନ ଯୁଗରେ ଦେଖି ଆସିଲେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଯେତିକି ଥିଲା ବାଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପାଠକ ସଂଖ୍ୟା କମିବାର କାରଣ ହେଇଯାଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମାଜରେ ପିଲାମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିମାନଙ୍କର ଯଦି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତା, ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ସମ୍ବେଦନା ଆସନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେଉଁଠି ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ ହେଉଛି ସେଠି କେବଳ ବୟସ୍କମାନଙ୍କର ସମାଗମ ହେଉଛି। ଯେଉଁ 10-50 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ସାହିତ୍ୟରେ ବସୁଛନ୍ତି ଉଠୁଛନ୍ତି, ତାଥିରେ ମାନେ 5% ରହୁଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି କି 10% ଆସିବା ଅତି ଦୁଃଖର କଥା। ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁକି ଯଦି ଯୁବ ସଂଖ୍ୟା ବା ଯୁବପିଢ଼ି ଆଗେଇ ଯାଆନ୍ତେ ତାହେଲେ ସାହିତ୍ୟର ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରସାର ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଯିଏ ପଢ଼ିବା ପାଇଁକି ଯେତିକି ଆଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ପଢ଼ିବା ଉପରେ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବି ଯେ ଲେଖା ଠିକ୍ ଚାଲିଛି। ପାଠକ ସଂଖ୍ୟା କମନ୍ତୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରସାର ଚାଲିଛି। ମାଗାଜିନ୍ ମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଅନେକ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ମୁଖପତ୍ର ସେମାନେ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ହେଲେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍କଳର ଆମର ଓଡ଼ିଶା ବାଣୀ ଭଣ୍ଡାରରେ ସାହିତ୍ୟର ଆଦର ଏତେ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ପାଠକ ସଂଖ୍ୟା କମିଲେ ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟିକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯୁଗ ବା ଯାହାକୁ କହନ୍ତି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯୁଗ ବା ମୋବାଇଲ ଯୁଗ। ମୋବାଇଲ ଅନ୍ କଲା ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ପାଇପାରୁଛେ, ଠିକ ନା ଭୁଲ? ତେଣୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ମୋବାଇଲ ଦେଖି ଯଦି ସେ ସବୁ ପାଇପାରୁଛି, ତାହେଲେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆମାଜନ ବାହାରିଛି କି ଯେକୌଣସି ସଂସ୍ଥା ସବୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଇ ସାହିତ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷ ଉପଲବ୍ଧ ହେଇପାରୁଛି। ଗୋଟେ ଲୋକ ତାହେଲେ ବହିଟି କିଣିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବ? ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କି ମତ ଦେବେ? ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଟାଇମ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି ମୋବାଇଲ ଦେଖିବାକୁ କି ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟର ଯେଉଁ ଇଏଗୁଡ଼ାକ କାହାର ଆଗ୍ରହ ଅଛି, କାହାର ବି ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ବହିରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବହି ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଅଛି ପଢ଼ିବାକୁ କି ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅନୁରାଗ ଅଛି, ଆଗ୍ରହ ଅଛି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ବହି ପୁସ୍ତକ ଅନୁରାଗୀ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବହି ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର, ସେମାନେ ନେଟ୍ ବା ମୋବାଇଲରେ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଦେଖିକି ତା ସହିତ ସାହିତ୍ୟକୁ ଦେଖିକି ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋବାଇଲ ବେଶୀ ସମୟ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ଆଖିର ଦେଖିବା ଶକ୍ତି ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତା ସହିତ ମଣିଷ ଚିଡ଼ା ହେଇଯିବ ମୋବାଇଲର ଯେଉଁ ରେଡ଼ିଏସନ୍ ହେଉଛି। ତେଣୁ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେବନି। ଏବଂ ମୋବାଇଲରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭାବନା ଭିତରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଉପରେ ମଜି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ଚାପ୍ଟରଟା ମୋବାଇଲ ବାଇଚାନ୍ସ କୋଉଠି ହାତ ବାଜିଗଲା ଖସିଗଲା, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ସକ୍ ହେବ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଡିଜିଜ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ।
तेणु पुस्तक पढ़ले कौन आप सीरियल पढ़ुं गोटे पेज पढ़ले तापर आउ गोटे पेज पढ़े तापर आउ गोटे पेज पढ़े तेणु सहीटा आपणकर भाव को बढ़ई बढ़ी चलो मोबाइल ऑटोमेटिकली लॉक हो जाए बहुत समय कि एडवर्टाइजमेंट पड़े आसूची विभिन्न प्रकार जिनस आसूची जो बड़े आप भावनाटा नष्ट हो नष्ट हेले आप पाठ पढ़ा प्रति रुचि रही तेणु मोबाइल देखिक साहित्य को पढ़ा ठीक नुह कविता पढ़ा ठीक नुह कि मोबाइल देखिक गोटे गल्प हो कि उपन्यास हो ये सब जिन पढ़ साहित्य मोबाइल रे चाष हो पार खाता कागज बिना साहित्य चाष असंभव मोबाइल रे जन जन लेखिक पठाउछन सी लेखा ठीक लेखा नुह कि सी लेखा भूल हो सी लेखु लेखु भाव बदल जाओ आउ गोटे कौन जिन भर पशिज तेणु भाव नष्ट जिन हूँ मोबाइल जी जो से उद्देश्य व्यवहार करा उचित कथा हाँवाई मोबाइल पाठ पढ़ाई नुह तेणु पाठ पढ़ाई बही विकल्प हिसाब से केतबेले आम पाखे बहीटा नहीं आम मोबाइल साहाय्य नहीं पारिबा किंतु सेटा गोटे अल्टीमेटम नुह गोटे पुस्तक सेटा गोटे माध्यम केबे भी नुहे तेणु आम ताकू केबे भी ग्रहण करबा उचित नुह समस्ते पाठ्य पुस्तक प्रति रुचि रखा उचित एवं जो कवितार वर्तमान समाज रे कि साहित्यर जो मान ह्रास घटी पाठक संख्या नाहाती बोली कहूचे उन्नत साहित्य सृष्टि हेले एवं भल साहित्य सृष्टि हेले लोक को निश्चित भाव में टच कर लोक मन को एवं लोक पढ़े यह निसंदेह तेणु भल साहित्य सृष्टि करवा समस्त कि ध्येय हो नुआ वर्ष एति वार्ता रखा नमस्कार।